عزیزان گرامی، سب سے پہلے حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں پر بے شمار نعمتیں اور اپنی انعامات عطا کی ہے انسانوں کو، ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے احکامات کو کس طرح ادا کرنے ہیں اس کی بھی تعلیم دی ہے کہ انسان جب زندگی گزارے تو کس طرح زندگی اسے گزارنی ہے، اللہ کے احکامات کو کس طرح پائے تکمیل تک پہنچانا ہے اس کی بھی تعلیم دی۔ چنانچہ ہمارے مذہب کے اندر تمام تر احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کر دیے گئے، تا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے احکامات نازل فرما دی کہ انسان رات اور دن کس طرح گزارے گا، صبح شام کس طرح کرے گا، ہر لمحہ ہر گھنٹہ کے لیے اللہ نے احکامات نازل کر دیے۔ چنانچہ ہمارے پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء کرام کے ساتھ بھی معاملات تھے، احکامات تھے، بہت سارے احکامات ہیں، جس میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے تم دیگر فرائض کو انجام دیتے ہو، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے وغیرہ، جس طرح ان فرائض کو انجام دیتے ہو بحسن خوبی، اسی طریقے سے ایک فرض ہے حلال رزق کا حاصل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو حکم دیا کہ آپ حلال رزق کھائیے اور عمل کیجیے، نیک عمل کیجیے۔ قرآن کی اس آیت کے اندر یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، دو چیزوں کو ایک ساتھ بیان کیا ہے کہ اے رسول، اے انبیاء کرام، آپ حلال رزق کھائیے، اور پھر ساتھ ہی اللہ نے کیا فرمایا، نیک عمل کیجیے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ جب انسان حلال رزق کھائے گا تو اسے نیک عمل کرنے کی توفیق ملے گی، جب حلال رزق اس کے پیٹ کے اندر اترے گا تو اسے نیک عمل کرنے کی توفیق حاصل ہوگی، نیک کام کرنے کی طرف اس کی رغبت ہوگی۔ اسی وجہ سے اللہ نے کیا ہے، دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا کہ حلال رزق کھائیے اور نیک عمل کیجیے۔ آج انسان نماز پڑھنے پر توجہ دیتا ہے، روزہ رکھنے پر توجہ دیتا ہے، حج ادا کرنے پر توجہ دیتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے پر بھی توجہ دیتا ہے، لیکن ایک خاص چیز کیا ہے، رزق حلال، اس کے اندر انسان کمی اور کوتاہی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جبکہ رسول پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان ایک لقمہ حرام کا پیٹ کے اندر اتار لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 40 دن تک کی عبادت قبول نہیں کرتا ہے۔ کتنے دن کی؟ 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ 40 دن تک وہ روزہ رکھے، 40 دن تک اگر وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ کب؟ جب ایک لقمہ حرام ایک لقمہ پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ اب بتائیں، جس انسان کا راتوں دن حرام کھانا ہو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے سعد، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول کی جائے، یعنی جب بھی تم دعا کرو تو اللہ تمہاری دعا کو قبول فرما لے، تو تم رزق حلال کھاؤ۔ کیا فرمایا؟ رزق حلال کھاؤ، حلال رزق کھاؤ، حرام سے بچو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ پھر آگے اللہ تبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اللہ کی قسم کھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ قسم ہے اللہ کی اگر کوئی انسان ایک لقمہ بھی اپنے پیٹ کے اندر حرام اتار لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 40 دن کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ اور مزید اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفرت کرتے ہوئے حرام کی سے بچنے کے لیے ترغیب دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بدن جو جسم حرام مال سے پلا ہو اس کے لیے تو بہتر ہے کہ جہنم کی آگ ہی اس کے لیے بہتر ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جہنم کی آگ بہتر ہے جو جسم حرام مال سے پلا ہو۔ آج انسان غور کرے کہ اس کا جسم کس طرح کے کس مال سے پل رہا ہے، پرورش کس مال سے ہو رہی ہے اس کی جسم کی۔ انسان ماں باپ کما کر لاتے ہیں، اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم کس مال کے ذریعے سے اپنی اولاد کی پرورش کر رہے ہیں، حلال اس کے پیٹ میں اتار رہے ہیں یا حرام اس کے جسم کے اندر پیٹ کے اندر اتار رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، کوئی فکر نہیں ہوتی ہے کیسا کھانا کھلایا ہم نے، حلال تھا یا حرام تھا۔ نہیں، جب آپ نے غور و فکر نہیں کیا تو پھر آپ کی یہ امیدیں لگانا کہ میرا بچہ نیک بنے گا، غلط ہے۔ میری جو اولاد ہوگی میری بڑھاپے میں سہارا بن جائے گی، میری خدمت گزار بنے گی، غلط ہے یہ آپ کی امیدیں، کیونکہ جب انسان کے پیٹ میں حرام لقمہ جائے گا تو پھر نیک کام کرنے کی طبیعت نہیں ہوگی۔ اور ظاہر سی بات ہے ماں باپ کی خدمت کرنا بھی نیکی ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا بھی نیکی ہے۔ جب اس کے اندر حرام مال آ گیا ہے تو وہ نیکی کی طرف کیسے دوڑے گا؟ ماں باپ کی خدمت کس طرح کرے گا؟ وہ تو حلال اور حرام کی تمیز جانے گا ہی نہیں۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ حلال رزق پیٹ میں اتارنی چاہیے۔ ماں باپ کو خاص طور پر سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ میں ہم جو بچوں کو کھانا کھلا رہے ہیں وہ کیسے مال کا کھانا کھلا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھے اور دعا مانگے بغیر جوتی اپنے ہاتھ میں لی اور گھر چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابو دردہ بغیر دعا کیے چلے جا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ جب دوبارہ ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا بات تھی کہ صبح تم چلے گئے؟ کیونکہ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کا معمول تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ بیٹھتے تھے اور صحابہ کرام بھی بیٹھتے تھے، حال دریافت فرماتے تھے، جو لوگ خواب دیکھا کرتے تھے وہ خواب بیان کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعبیرات بتایا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو دردہ چلے گئے، تو جب دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم صبح کیوں چلے گئے؟ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جو شخص غریب ہے، محتاج ہے، فقیر ہے اور اس کی اولاد ہے، اگر وہ اپنی اولاد کی صحیح پرورش یعنی حلال مال سے کرتا ہے، حلال رزق کھلاتا ہے غریب ہونے کے باوجود بھی، تو میں اس کو جنت میں پہنچاؤں گا۔ اور ابھی موسم ہے کھجور پکنے کا، اور میرے گھر کے بغل میں ایک پڑوسی کا کھجور کا پیڑ ہے، اس میں کھجور لگے ہوئے، اور جب ہوا چلتی ہے تو ٹہنیاں ہمارے گھر کے آنگن میں بھی آ جاتی ہیں اور اس سے پھل گر جاتے ہیں ٹوٹ کے۔ تو میں نے صبح اس لیے جلدی میں گیا تاکہ جو پھل گرے ہوں گے نیچے آنگن میں اسے اٹھا لوں گا اور اپنے پڑوسی کے گھر میں ڈال دوں گا، تاکہ میرے بچے اٹھ کر اس کو نہ انجانے میں یا نادانی میں کھا نہ لے، تاکہ اس کے پیٹ میں حرام رزق چلا نہ جائے۔ اسی وجہ سے میں صبح چلا گیا اور کھجور کو لے کر اپنے پڑوسی کے گھر میں ڈال دیا۔ اب سمجھیے ایک صحابہ کرام کے اندر کیا کہ اس خوف سے صبح دعا کیے بغیر چلے گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اولاد صبح اٹھ جائے اور جو کھجور گرے ہوئے آنگن میں وہ کھا لے نادانی کے اندر، اور حرام رزق اس کے پیٹ میں چلا جائے۔ آج ہم غور کرتے ہیں، اس بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم جو رزق کھلا رہے ہیں اپنی اولاد کو کون سا رزق کھلا رہے ہیں، کس طرح کا کھلا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب حرام مال پیٹ کے اندر جائے گا تو بچے بھی نادان ہوں گے، نافرمان ہوں گے۔ آپ اگر امیدیں لگاتے کہ وہ بچہ نیک بن جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ ایک لقمہ اگر حرام کا پیٹ میں جائے گا تو 40 دن اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ چنانچہ ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص پراگندہ بال، بکھرے ہوئے بال کے اندر دور دراز کا سفر کر کے خانہ کعبہ کے پاس پہنچتا ہے، طواف کرتا ہے، چکر لگاتا ہے، کہتا ہے یا رب، دعائیں کرتا ہے کہ میری پریشانی دور ہو جائے، میری مشکلیں دور ہو جائے، میرا حالات درست ہو جائے، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ کیسی اس کی دعا قبول ہوگی؟
दूर दराज का सफर करता है, लेकिन अल्लाह के दरबार, खास दरबार में पहुंचता है, खाना काबा के अंदर भी पहुंचता है, लेकिन उसका खाना पीना अगर हराम है, पहनना हराम है, तो उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। कितनी सख्त बात है। तो गौर करनी चाहिए, हमें तवज्जो देनी चाहिए कि जो रिस्क हम हलाल कमा रहे हैं वो कैसा है, हलाल है या हराम है, गौर फिक्र करनी चाहिए, सही तरीके से सही रिस्क खिलानी चाहिए। आज हमारे कारोबार के अंदर भी बेशुमार गलतियां हैं, जिससे हमारे रिस्क के अंदर क्या है, शुबह पैदा हो जाता है। यहाँ तक कि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर सुबह का माल भी खा लेता है तो उसकी भी उसके अंदर क्या है, असरात पैदा होते हैं। चुनांचे एक बुजुर्ग का वाकया बयान करते हैं कि मैंने एक दिन एक सुबह वाला खाना खा लिया। सुबह यानी ये भी हो कि ये हलाल रिस्क है, ये भी हो कि ये हराम रिस्क है, यानी शक हो गया उस रिस्क के अंदर, लेकिन कंफर्म नहीं है, क्लियर नहीं है कि कैसा माल है, तो हलाल समझते हुए खा लिया। फरमाते कि मैंने एक दिन मुश्तबा माल खा लिया, शक शुबा वाला रिस्क जो है खा लिया मैंने खाना। उस खाना खाने की वजह से 40 दिन तक मुझे गुनाह की तरफ रगबत होती रही। किसकी तरफ? गुनाह की तरफ रगबत होती रही है। कभी ये दिल चाहता था ये गुनाह कर बैठूं, कभी ये गुनाह कर बैठूं, यानी दिल जो है गुनाहों की तरफ, नफ्स गुनाहों की तरफ दौड़ रहा था। सिर्फ एक दिन मुश्तबा शक शुबा वाला खाना खाने की वजह से उनके साथ ये मामला हुआ कि 40 दिन तक उनको गुनाह की तरफ रगबत होती रही। अब बताइए, जो इंसान रातों दिन रिस्क हलाल छोड़कर रिस्क हराम ही खाता है, तो उसका नफ्स कैसा होगा, कितना मुतमईन हो सकता है उसका नफ्स। जाहिर सी बात है, जब हराम रिस्क पेट में जाएगा तो गुनाह की तरफ इंसान दौड़ेगा, और यही वजह है कि आज इंसान से ज्यादातर गुनाह हो रहे हैं, क्योंकि उसका रिस्क हलाल नहीं है। जब रिस्क हलाल पेट में नहीं उतरेगा तो नेक काम करने की तरफ भी रगबत नहीं होगी। कासिम नौनतवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में फरमाते हैं कि उनके जमाने में एक बुरी खातून थी। वो उनका जो कारोबार था, घास का कारोबार था, घास काटती थी, उसको फरोख्त करती थी और उसी से अपनी जिंदगी बसर करती थी। लेकिन उसमें से कुछ पैसे बचा बचा कर रखती थी, और जब 3 महीना हो जाता था तो वो उस पैसे से जो उलमाए किराम थे, कासिम नौनतवी रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथियों में से जो भी थे, उनकी दावत करती थी। फरमाते हैं हजरत, जब दावत होती थी, खाना खाते थे, तो 3 महीना तक हमें नेक काम करने की तरफ तबीयत हो जाती थी, चुस्ती आ जाती थी बदन के अंदर और नेक काम करने में फुर्ती रहती थी। क्यों? तो वो बुरी खातून जो थी मेहनत के साथ घास काटती थी, बेचती थी, और मेहनत का पैसा हम लोग को दावत के अंदर खर्च करती थी, और फिर अगले 3 महीने का हमें इंतजार रहता था कि कब वो खातून दावत करेगी कि मैं खाना खाऊंगा, फिर हमें इबादत के अंदर तबीयत और मन लगेगा। इस तरह का रिस्क, जब हलाल रिस्क पेट में उतरेगा तो फिर नेक काम करने की तरफ रगबत होगी, ख्वाहिश होगी, और हराम जाएगा तो गुनाहों की तरफ दिल दौड़ेगा, नफ्स गुनाहों की तरफ आमादा करेगा। तो इसलिए रिस्क हलाल की कोशिश करनी चाहिए, रिस्क हराम से बचना चाहिए। आजकल हमारे गांव घर इलाके में एक मुश्तबा और यूं समझ लिया जाए खुलासे तौर पर नाजायज खुराक भी मिल रहा है। क्या है? मुर्गी फार्म के अंदर आप जाएंगे तो वहां मुर्गी का गोश्त लिया जाता है। इससे पहले मैंने बयान किया था, मुर्गी फार्म के अंदर 2 तरीके से गोश्त फरोख्त किया जाता है। एक तो ये होता है कि उसके ऊपर जो है खाल, उसको उतार दिया जाता है और उसका गोश्त बनाकर दे दिया जाता है, एक ये है। दूसरा सिस्टम ये होता है कि मुर्गी ज़बह करने के बाद गर्म पानी के अंदर डाल दिया जाता है, डालने के बाद फिर उसके ऊपर से जो बाल है उसे उतारने के बाद उस गोश्त को फरोख्त किया जाता है। पहला तो सही है, उसके अंदर कोई मसला नहीं है, क्यों? उसके ऊपर से चमड़ा उतर गया, जो गंदगी है वो भी खत्म हो गया, आप इस तरह गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दूसरी सूरत में ये है कि इंसान जब ज़बह करता है जानवर को, यानी मुर्गी को ज़बह करने के बाद जब उसको गर्म पानी के अंदर डालता है तो टेम्परेचर यानी गर्म पानी होने की वजह से गोश्त के अंदर सरायत होने का अंदेशा होता है, उसकी निजासत का। क्यों? कि पेट के अंदर जब निजासत होती है और जब गर्म पानी के अंदर डाला जाता है तो उसका असर क्या है, गोश्तों में पहुंच जाता है। जब गोश्तों के अंदर उसका असर पहुंच गया तो वो गोश्त आपके लिए नाजायज हो गया, वो गोश्त नापाक हो गया, और नापाक खाना जायज नहीं है। इसलिए इस बात पर खास तवज्जो देनी चाहिए इंसान को, बेचने वाले को भी खास तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप जानबूझकर बेचते हैं ऐसा कि जो नापाक हो जा रहा है जो गोश्त, तो गोया कि आप नाजायज और हराम कमाई कमा रहे हैं। आप घर जो ले जाएंगे माल कमाकर वो नाजायज ले जाएंगे,
और उसके जरिए आपकी औलाद की जो परवरिश होगी वो नाजायज तरीके से होगी। आज इंसान अपनी औलाद की परवरिश करता है, खूब मेहनत करता है, रातों दिन एक कर देता है, और फिर यही औलाद अगर उसकी जहन्नम में जाए तो क्या इस बात को गवारा करेगा? इंसान दुनिया के अंदर अगर कोई औलाद 5 साल 7 साल 10 साल की है और उसको आग के अंदर किसी कोई इंसान डाल दे जबरदस्ती, क्या इस बात को बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा। अगर आपने ऐसा किया, दुनिया के अंदर नाजायज माल के जरिए, हराम खुराक के जरिए उसकी परवरिश करते हैं, फिर कयामत के दिन आपके सामने, आपकी आंखों के सामने जहन्नम में डाल दी जाएगी वो औलाद को। बताइए फिर किस तरह आप बर्दाश्त करेंगे उस वक्त? तो मैं ये कह रहा था कि अगर कोई इंसान इस तरह का फरोख्त करता है गोश्त तो जायज नहीं है। बताते हैं माहिरीन के अगर इतना टेम्परेचर आ गया है कि पानी के अंदर उबाल आ गया है या उबाल आने की पोजीशन में आ चुका है वो पानी, अगर इसके अंदर वो डालता है जानवर को, मुर्गी को ज़बह करके, तो वो फिर नाजायज हो जाएगा वो गोश्त खाना। क्यों? उसके अंदर इतनी हरारत हो जाती है कि वो पानी गोश्त के अंदर सरायत कर जाए, और पेट के अंदर जो गिलाजत होती है, नापाकी होती है, वो भी गोश्त के अंदर सरायत कर जाएगी उसकी वजह से। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? वो गोश्त नापाक हो जाएगा। दूसरी बात ये भी खराबी पाई जाती है, जहां फरोख्त किया जाता है गोश्त, वहां ये सिस्टम होता है कि एक बर्तन होता है पानी गर्म होने का, और जो भी लेने वाले आते हैं मुर्गी ज़बह करने के बाद उसमें डाल दिया, फिर दूसरा आया फिर ज़बह किया उसी में डाल दिया, फिर तीसरा आया ज़बह किया उसी में डाल दिया। गोया कि दिन भर वही पानी चलता रहता, एक ही पानी चलता रहता, वरना कम वो बेच तो 10-15 मुर्गी तो जाती ही होगी उसके अंदर। आपने देखा होगा मुर्गी फार्म के अंदर कि मुर्गियों पर निजासत लगी रहती है। क्या है? मुर्गियों के अंदर भी गिलाजत, नापाकी लगी रहती है। जो बीट हुआ करती है वो तो उसके बदन जिस्म में भी लगी रहती है। जब आपने मुर्गी को उसके अंदर डाला पानी में, तो उसकी नापाकी उस पानी के अंदर मिल गई। जब नापाकी पानी के अंदर मिल गई तो जाहिर सी बात है पानी नापाक हो गया आपका। और जब पानी नापाक हो गया, अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए गोश्त के अंदर नहीं पहुंचा, उसके खाल में तो पानी पहुंच गया ना, खाल में तो पानी पहुंच गया। जब खाल के अंदर पानी पहुंचा तो नापाक हो गया गोश्त आपका। अगर आपके पास 15 बाल्टी पानी रखा हुआ है और उसके अंदर एक कतरा नापाक डाल देंगे तो पूरा पानी नापाक हो जाएगा आपका। कितना? पूरा पानी नापाक हो जाएगा। वहां तो 2-4-5 किलो पानी होता है और उसके अंदर नापाकी डलती चली जाती है। तो इससे भी क्या है, जाहिर सी बात है वो पानी नापाक है, और पानी नापाक होने की वजह से आपका गोश्त भी नापाक हो जाएगा, लिहाजा उसका खाना जायज नहीं है। अगर आप ऐसा खाना खाते हैं तो फिर उसी चीज का आपके अंदर भी उबाल आएगा कि आपकी भी इबादत कबूल नहीं होगी, आपकी भी इबादत की तरफ तबीयत रगबत नहीं करेगी, नेक काम करने की ख्वाहिश और तमन्ना नहीं होगी, और फिर गुनाहों की तरफ आप बढ़ते चले जाएंगे, गुनाहों के दलदल में फंसते चले जाएंगे। तो इसलिए जो हजरात ऐसा गोश्त खाने को चाहते हैं वो इससे परहेज कर लें, ऐसा गोश्त ना खाएं। और जो हजरात खासतौर पर फरोख्त करते हैं वो भी इस चीज से परहेज करें। अगर आप जानबूझकर करते हैं तो आपको दोहरा गुनाह होगा। बेचने वाले के साथ ये मामला है, अगर जानबूझकर वो ऐसा करते हैं कुछ रुपए के चक्कर में, कुछ माल कमाने के चक्कर में, तो उनको डबल गुनाह होगा। एक गुनाह तो ये होगा कि वो हराम कमाई से अपनी जिंदगी बसर करते हैं, दूसरा गुनाह ये होगा कि वो हराम दूसरों को खिलाते हैं। दूसरों लोगों को जब हराम खिलाएंगे तो जो खाने वाला है उसका भी वबाल आपके ऊपर आएगा, और जो आप खाएंगे हराम माल से उसका भी आपके ऊपर वबाल आएगा। तो गोया कि आपको दोहरा क्या है, गुनाह मिलेगा। इस वजह से बेचने वाले खास तौर पर इस चीज से परहेज करें। 2 ही रुपए कमाए, आप हलाल रिस्क कमाए, अल्लाह उसी के अंदर बरकत देगा आपको। बरकत देना अल्लाह का काम है, मेहनत करना इंसान का काम है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करोड़पति होती हैं, लेकिन महीनों 2 महीने के अंदर उसे फकीर बना देता है अल्लाह ताला। बहुत से ऐसे गरीब होते हैं जो 1000, 2000, 5000 रुपए महीना कमाते हैं, लेकिन अल्लाह उसी में बरकत देता है, उसी में उसकी जिंदगी गुजर और बसर हो रही होती है, आफियत और सुकून के साथ होती रहती है। तो रिस्क के अंदर बरकत देने का काम अल्लाह का है। आप ये ना समझे कि हम 2 रुपए कमाएंगे तो कैसे हमें उसके अंदर बरकत हासिल होगी, किस तरीके से हम अपनी जिंदगी बसर करेंगे, ये नहीं सोचे। आपका काम है मेहनत करना, जितना आपको रिस्क मिल जाए बस उसी पर आप इक्तिफा करें, उसी पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। हराम कमाई के चक्कर में आप न पड़े कि हराम जितना हो आता जाए, इस चक्कर में आप न पड़े। कल कयामत के दिन आपको इसके बारे में पूछ होगी और डबल गुनाह के आप मुस्तहिक हो जाएंगे। एक आपने दूसरों को गुनाह के अंदर मुब्तला किया, उसके भी हो जाएंगे, और एक आपने खुद उस गुनाह के अंदर मुब्तला हो गए, इसके भी आप मुस्तहिक हो जाएंगे। तो जो हजरात इस तरह के कारोबार करते हैं इससे परहेज करें, चाहे गोश्त के लाइन से हो या दूसरी और कोई भी कारोबार हो।
اس کے اندر بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ کاروبار کے اندر، دکانداری کے اندر بہت سارے گناہ انسان کرتے ہیں، دھوکہ دے کر بھی بیچتے ہیں، جھوٹ بول کر بھی بیچتے ہیں، اسی طریقے سے اور بھی گناہ ہے، لون کے ساتھ بھی کاروبار کرتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ کاروبار حرام ہے۔ اس طریقے سے اگر کوئی انسان کمائی کرتا ہے، اپنی زندگی بسر کرتا ہے اس مال کے ذریعے، تو گویا کہ وہ اسی گناہ کے مستحق ہو جائیں گے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حرام مال کے ذریعے کوئی انسان اپنی زندگی بسر کرتا ہے اور اپنی پرورش کرتا ہے، اپنے بال بچوں کی پرورش کرتا ہے، تو ایسا جسم جہنم کے ہی زیادہ بہتر ہے، جہنم کے ڈال دینا زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید سے آپ ڈریں، اپنے آپ کو بچائیں اور حلال رزق کی طرف آپ بڑھیں، حلال رزق کمانے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرائض کے بعد حلال رزق کا بھی طلب کرنا، حلال رزق کی کوشش کرنا، یہ بھی ایک فریضہ ہے، یہ بھی ایک فرض ہے۔ جس طریقے سے انسان نماز کو فرض سمجھتا ہے، روزے کو فرض سمجھتا ہے، زکوٰۃ دینا فرض سمجھتا ہے، حج کرنا فرض سمجھتا ہے، اسی طریقے سے حلال رزق حاصل کرنا بھی فرض ہے، نہ کہ حرام رزق حاصل کرنا۔ اس لیے حرام رزق سے بچیں اور حلال رزق حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حلال رزق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام سے کلی طور پر بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔